ആരോഗ്യരംഗത്ത് സ്തുത്യർഹമായ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ മികച്ച ഹോസ്പിറ്റലായ PRS ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാത്ത് ലാബിൽ അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയോട് കൂടിയ തെക്കൻ കേരളത്തിലെ ആദ്യ റോട്ടാപ്രോ ബോസ്റ്റൺ സംവിധാനമുള്ള മെഷീന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു. മികച്ച സേവനം രോഗികൾക്ക് നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് PRS ഹോസ്പിറ്റൽ മുന്നോട്ട് കുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആർ മുരുകൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെഡിക്കൽ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ MS തിരുവാരിയൻ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ R ആനന്ദം, ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ മിഥുൻ രത്തൻ, ജൂനിയർ മെഡിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി ശ്രീനാഥ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. With the routine coronary angiograms, we find it difficult to decide the severity of borderline or intermediate lesions. In the routine coronary angiogram, we are seeing a 2D image of the vessel. With the new advanced equipment, that is the intravascular ultrasound, we can get a 3D image of the vessel. We can see inside the vessel, what is happening inside the vessel. So we can decide the severity of the block to a better extent and treat the lesions which are to be treated and avoid angioplasty for unnecessary lesions. So that is one main indication for the intravascular ultrasound. Also for difficult lesions like calcified lesions which we were not able to treat before. Now with this new equipment we are able to treat the calcific lesions. Then with the rotablator, the calcified lesions can be tackled and effective stenting can be done. Also for patients with kidney disease, renal dysfunction, with the routine angioplasty, we give intravascular contrast and cause renal damage. With the use of intravascular ultrasound, we can reduce the amount of contrast and reduce the renal damage. So with the advanced equipment, that is intravascular ultrasound and the RotaPro, we are approaching perfection in angioplasty, which is an approach towards precision medicine in cardiology. We all know that coronary artery disease, a disease which
creates a block in our heart arteries, is the cause for heart attack and all kinds of cardiac disease. We have very many treatments available for this disease, but one of them which has made a huge change is called angioplasty. We know that angioplasty is a technique by which our interventional cardiologists take out a block. A test is done which is called an angiogram, which shows the block, is it there, how severe it is, and then it is removed by a balloon and a stent is put. Now this stenting procedure, which we call commonly as angioplasty, was introduced way back in 1977, and by another 10 years we graduated on to stents. In fact, this technique today has transformed into a huge mammoth treatment. For example, 500,000 people in India in the last 1 year got an angioplasty done and are living a comfortable and good life, right? So this has become a standard of therapy for blocks, attacks, and blocks that are going to give rise to a kind of disease like attack. Despite all these developments, despite all these advancements, there are quite a few challenges in doing an angioplasty. And one of them is when we see a block between say 70 and 80%. Okay. Now normally when we see a block which is very severe, more than 95%, obviously one has to take out the block, do an angioplasty. But when we see that the block is between 70 and 80, we are not sure whether to do an angioplasty or not. One doctor might say do an angioplasty, another doctor might say okay, go with medical therapy. Now that challenging situation, people thought that can we have some other parameter to tell us that this patient would do better with angioplasty, and that is how a concept called FFR or fractional flow reserve came in. This is basically measuring the pressure difference in a block between beyond the block and before the block to tell us that will this block removal by stenting benefit the patient. Today it has become one of those cutting edge technologies whereby we not just look at FFR but quite a few newer derivatives whereby we can conveniently see whether this pressure difference is large enough to justify removal of the block, and that is called FFR. We are very happy to say that today we have acquired one of the latest equipments that not only gives us an FFR but newer derivatives like IFR and DFR, which are more technical but more easier for the patient, more faster for the doctor to interpret to make a decision. The next problem is that we are unable to predict which patient will come back with another block after angioplasty. And in that background, we want that when we do an angioplasty, the stent needs to be put perfectly well. So what is the way? We need to look inside the artery to see whether the stent is placed correctly. Okay, but how do we look inside? It's in 3-4 millimeter diameter artery. It's not very easy to go inside and see. And today we have technology whereby it allows us to go deep inside the artery, through the artery like an angiogram, but see the interior of the artery. And that technology is called intravascular ultrasound, IVUS, called IVUS. IVUS lets us see the interior of the artery and make sure that the stent is well placed without any gap, so that in the long run there will be no stent related problems. The third challenge in interventional cardiology, which was till recently unsurmountable, very severe, is calcium dense blocks. So if the block is there for a very long time, the blocks tend to get calcific. Calcium tends to get deposited, and when dense calcium gets deposited, it is not very easy to do an angioplasty because the balloon will not be able to burst the calcium and the flow will not be restored. To help in that, we have a new technology called a rotablator. Rotablator is a burr that rotates at a very high speed, basically like a cutting knife rotating at extremely fast speed, and this cuts out the calcium inside the artery and
flushes it out. So as the calcium is cut out, the artery becomes normal again, and we put a stent and it looks normal. Now this technology had been there for some time now, but today we have very new advancements of rotablator, what we call as Rota Pro. Now we are extremely happy at the interventional cardiology at PRS that today we have acquired Rota Pro, we have acquired one of the best IVUS in the market, and also we have an FFR with DFR to give the patient the best that we can and make sure that we take care of the blockages in the heart. ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് കെയർ, ട്രിവാൻഡ്രത്തെ PRS ഹോസ്പിറ്റലിലെ കാത്ത് ലാബ് ഹെഡാണ്. നമുക്കെല്ലാം അറിയാം കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ്, അതായത് ഹാർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ. അതിൽ പണ്ട് നമ്മൾ മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതിന് മെയിൻലി. പക്ഷേ ഇന്ന് ആൻജിയോഗ്രാം, ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി, ഇങ്ങനെ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പോഴുണ്ട്. ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ എമർജൻസി ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈമറി ഒരു ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ആൻജിയോഗ്രാമിനെയും ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയെ പറ്റിയൊക്കെ ഒരുവിധം നല്ല ധാരണ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഈവൻ കോമൺ മാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ചെസ്റ്റ് പെയിനായിട്ട് വന്നാൽ സാർ ഒരു ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ഒരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലോക്കിനെ നമ്മളൊരു ബലൂൺ വെച്ച് വികസിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ ഒരു സ്റ്റെൻറ്റ് വെച്ച് ആ ബ്ലോക്ക് മാറ്റിയെടുക്കും. ഇതാണ് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു ഡൈ ഈ രക്തക്കുഴലിനകത്തോട്ട് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റേയിൽ നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം എവിടെയാണ് ബ്ലോക്ക്, ആ ബ്ലോക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര, അതിൻ്റെ ലെന്ത് എത്ര, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം വഴിയാണ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ടെക്നോളജി ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം PRS ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് 2006 തൊട്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് വിത്ത് ടൈം നമ്മളും അതുമായിട്ട് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യണം. പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല, നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെൻറ്റ്, ബലൂണ്, ബാക്കി അതുപോലുള്ള എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പണ്ട് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. 1-2 ബ്ലോക്കുകളിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ബൈപ്പാസ് സർജറി റെഫർ ചെയ്യുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് സർജറി എത്ര ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി വഴി അത് മാറ്റിയെടുക്കാം. പലപ്പോഴും നേരത്തെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ബ്ലോക്കുകളും ഇന്ന് നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയിൽ കൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്നോളജിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് PRS ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു 3 പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാത്ത് ലാബിലേക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഈ മെഷീനാണ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇതൊരു അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീനാണ്. നമ്മൾ അൾട്രാസൗണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതായത് വയറിന് സ്കാൻ ചെയ്യണം, അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ, ഹാർട്ടിൻ്റെ സ്കാൻ, എക്കോ കാർഡിയോഗ്രാം, ഇതെല്ലാം അൾട്രാസൗണ്ട് മെഷീൻസാണ്. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മെഷീൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ട് ഓർ IVUS. അപ്പോൾ ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതായത് നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു കാണും, അൾട്രാസൗണ്ട് വയറിൻ്റെത് ചെയ്യുമ്പം അവർ വയറിന് മുകളിൽ ഒരു പ്രോബ് വച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രോബിനെ വളരെ മിനിയേച്ചറൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ അത്രയും വലിപ്പമുള്ള ഒരു വയറിൻ്റെ ടിപ്പിൽ ആക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോബിനെ നമ്മൾ ഹാർട്ടിലെ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ഇടുന്നു, എന്നിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഹാർട്ടിനകത്തുള്ള ബ്ലോക്കിൻ്റെ രീതി, അത് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട്, ഹാർട്ടിലെ വെസലിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ, ലീഷൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ ലീഷൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റെൻറ്റ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാം, സ്റ്റെൻറ്റിൻ്റെ ലെന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, ഡയമീറ്റർ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം, ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റെൻറ്റ് വേണം, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്ററായിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി സ്റ്റെൻറ്റ് വച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ സ്റ്റെൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ ഇരിക്കുന്നത്, സ്റ്റെൻറ്റിനകത്ത് ഡിപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലയോ, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ടിൽ കൂടെ കാണാം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പിന്നെയും മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഇൻട്രാവാസ്കുലർ അൾട്രാസൗണ്ട്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം, നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഏജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന പല പേഷ്യൻസും എബോവ് 75, എബോവ് 80 ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്. പലരുടെയും രക്തക്കുഴലിനകത്ത് കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ കാണും. ഈ കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഉള്ളൊരു ബലൂൺ വെച്ച് ഈ ലീഷനെ നമ്മൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വികസിക്കത്തില്ല. നമുക്ക് ഈ കാൽഷ്യം കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഈ കാൽഷ്യം കട്ട് ചെയ്യാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീനുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് റോട്ടാബ്ലേറ്റ്. അപ്പോൾ റോട്ടാബ്ലേറ്റ് മെഷീൻ വെച്ച് കാൽഷ്യം കട്ട് ചെയ്തിട്ട്
നമുക്ക് നേരത്തെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ലീഷൻസ് പോലും ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോട്ടോവേറ്റർ മെഷീൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കൺട്രോളെല്ലാം ഓപ്പറേറ്ററുടെ കാലിലായിരുന്നു. ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ റോട്ടാബ്ലേറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം ഓപ്പറേറ്ററുടെ കൈ കൊണ്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ അതിനെയാണ് റോട്ടാ പ്രോ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഈ റോട്ടാ പ്രോ മെഷീൻ. ഈ റോട്ടാ പ്രോ മെഷീൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്ന ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിന് നമുക്ക് ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടാനും നമ്മളെ സഹായിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ ആൻജിയോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലോക്ക് കാണുന്നു, നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഇത് പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒന്ന് ഐവസ്, നമുക്ക് ഈ ഐവസ് വെച്ച് അകത്തുള്ള ലീഷനെ നോക്കാം, അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നോക്കാം, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ബ്ലോക്കാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. രണ്ടാമത്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ബ്ലോക്കിന് മുമ്പുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കൂടിയിരിക്കും, ബ്ലോക്കിന് ശേഷമുള്ള ഭാഗത്ത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ ഈ ലീഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐവസ് മെഷീൻ്റെ പ്രോബ് വളരെ തിന്നായ ഒരു വയറുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള സാധനം ഇതേപോലെ ഒരു തിൻ വയറിലെടുത്താക്കി അതിനെ നമ്മൾ ഈ രക്തക്കുഴലിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെയും പുറകിലുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടും. ഇതിനെയാണ് FFR എന്ന് പറയുന്നത്, ഫ്രാക്ഷണൽ ഫ്ലോ റിസർവ്. അതാണ് FFR. ആ മെഷീനാണ് പുതിയ ഫ്രാക്ഷണൽ ഫ്ലോ റിസർവ് മെഷീൻ. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ PRS കാത്ത് ലാബിൽ നമ്മൾ മൂന്ന് പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് പലപ്പോഴും പേഷ്യൻസ് വന്ന് എന്നോട് പറയാറുണ്ട്, ഡോക്ടറെ എനിക്ക് ബൈപ്പാസ് സർജറി ചെയ്യാൻ വയ്യ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമോ? അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നേരത്തെ ഇൻസർമൗണ്ടബിൾ ആയിരുന്ന പല കാര്യങ്ങളും, അതായത് നമുക്ക് ബാലികേറാമലയായിരുന്ന പല ലീഷൻസും ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റി കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വരും കാലത്ത് മേ ബി നമ്മൾ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബൈപ്പാസ് സർജറിക്ക് പോകൂ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരുടെ പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി കാലം ചെല്ലുന്തോറും കുറഞ്ഞ് വരും. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് പുതിയ ടെക്നോളജി നമ്മുടെ ആൻജിയോപ്ലാസ്റ്റിയെ വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. by Diganta Resort, Ahmedabad, Gujarat.